कई बार ऐसा समा आउंदा है कौमां नूं अपनी पछाण ज़ाहिर करनी पैंदी है, 2 मिनटां लई करनी पए, 4 लई करनी पए, वो करदे करदे मर जाण, कुछ हो जावे, शहीदियां हो जाण। बाबा बोता सिंह बाबा गरजा सिंह ने राज कायम किया, दुश्मन ने फौजां भेजियां, लड़दियां शहीदी प्राप्त करके, पर दुनिया ते एक मिसाल कायम कर दी कि सिख कदे खत्म नहीं हो सकते, ते सिखां दी इक्को ही राह है, जां ते राज करांगे जां राज की प्राप्ति लई संघर्ष करांगे, तीजा कोई राह नहीं। सो अगे मैं पिछले पिंड बोल के आया, मैं उत्थे भी गल कीती सी भी नौजवानों 2 राह ने साडे कोल अज, एक पासे मौत बगैरती दी, दूजे पासे भी मौत है। मैं कोई ऐसी सौखी गल नहीं करनी तुहाडे नाल ते जिहड़ी तुहानूं मैं भरम च पा के चल जावां जिवें बाकी कोई करदा होऊ भी नहीं जी देखो जी इत्थे कुछ करन दी लोड़ नहीं, कोई तुहानूं लड़न दी लोड़ नहीं, कोई मरन दी लोड़ नहीं। कई ते कहंदे भी असीं ज्ञान दे नाल ही सारा कुछ बदल देना है, कई कहंदे सानूं कोई ज्ञान दी तलवार है उहदे नाल दुश्मन वढ़ सुट्टना है। यह सब कुछ झूठ है। ज्ञान जरूरी है, गुरु दी बाणी दा ज्ञान जरूरी है, पर बाणी दा ज्ञान भी की कहंदा है, जे जीवे पत लथी जाए सब हराम जेता किछ खाए। सो गुरु ने की किया है, जे ज्ञान गुरु को लेना है तो फिर गुरु ते बार बार सतगुरु सच्चे पातशाह कहते ने, हुक्म करते ने भी साडी हालत वो है भी जे असीं रोटी दी बुरकी खाने ते हराम दी खाने, क्यों? क्योंकि साडी कौम गुलाम है, साडे गुरु की बेदबी हो रही, धीआ भैणां दी बेपती हो रही है, साडे सिखां दी दस्तारां रोलियां जा रही। ते मैं तुहानूं आण के कह देवां भी भाई आजादी इदां मिल जू, राज इदां मिल जू, राज इदां नहीं मिलता। कोई किसी को राज ना दे है, जो ले है निज बल से ले है। जिन्हां ने राज लेना है उन्हां अपने बल ते रहना है, भावें तुहाडा किड्डा भी कोई सगा संबंधी होवे, भरा भरा नूं राज नहीं दिंदा, गद्दी पिछे लड़ पैंदा। तो तुसीं इह ना सोचो जिन्हां ने 500 साल का विरोध है साडे नाल, जिन्हां ने गुरु नानक पातशाह दे जनेऊ पहनण ते इनकार करन तो साडे नाल वैर कमाया, 505 सदियां दा वैर कढ के विखाया सी दरबार साहिब ते हमला करके, उन्हां सानूं थाली ते धर के राज नहीं देना। राज उदण मिलना है जिदन असीं राज दे काबल बन गए, क्योंकि राज हुकूमत नहीं दिंदी, ना राज दिल्ली दी औकात नहीं सानूं राज देवे, ना दुनिया दी किसी देश दी औकात सिखां नूं राज देवे। राज बख्शना कलगीधर पातशाह ने, पर देना किदन है? महाराज दे बचन है, जब लग खालसा रहे न्यारा तब लग तेज देऊं मैं सारा, जब है गए विपरण की रीत मैं ना करूं इनकी प्रतीत। असीं विपर दी रीत गए, राज गवाचा, खुवारी चली 150 साल हो गया, मार खा रहे हैं। कोई ऐसी दशो गुलामां दे नाल कोई ऐसी दशा जिहड़ी साडे नाल नहीं हुई, सानू गुलाम बनाया, जेलां च रखिया, मारिया, धीआं भैणां दी बेपती हुई। ते सब तो वड्डा पाप की होया? साडे गुरु दी बेदबी हुई, एक बारी 2 बारी नहीं, हजारां बार बेदबी हो चुकी है। ते सिख अज ऐसे गुलाम मानसिकता दे असीं हो गए हां भी बेदबी हुंदी है ते ऐ फेसबुक ते उंगल तां नूं करके ते खबर नूं पिछे कर दिंदे आ। सो इस करके राज, इस करके कई बंदे पूछते भी राज का की करोगे जी। एक मैनू सवाल किया भी जिहड़े पंजाब तो बाहर वसदे सिख आ, जे तुसीं राज कायम करोगे उन्हां दा की बनूगा? उन्होंने मैं एको गल दसना चाहुंदा भी सारियां दा घर पंजाब ही है, सिख दुनिया जिथे मर्जी वसदा होवे। सो इस करके जे घर मजबूत होवे, जे घर तगड़ा होवे ते दुश्मन दे इलाके च कल्ले भी तुरे फिरे कोई हथ नहीं पाउंदा, ते जे घर माड़ा होवे ते घर दे विच छत्र जुत्तियां पै जांदियां ने। पईयां ने सिखां नूं, क्यों पईयां? क्योंकि साडे च एकता नहीं, इतफाक नहीं, साडे दे विच कई रौले ऐसे जिहड़े सानूं लोड़ नहीं अज उठाउण दी, असीं जाण-बुझ के इन्हां रौलिਆਂ च फसे हां। सो जे ते राज करना है ते इस धरती ते ही करना है। कई ब्रह्मंडी राज का गल करना पींदे भी असीं ब्रह्मंड ते राज करना है। ठीक है जी, खालसे ने ब्रह्मंड ते राज करना है, पातशाही दावा साडा है, पर ब्रह्मंड ते राज करन लई पंजाब ते राज होवे ना, हथ ना अपने थू कौड़ी वाली गल है। कोई बंदे को सरपंच ना बनया जाए पिंड दा ते ओह कहे भी हुण मैं सीधा प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं सरपंच नहीं बनना। यह गल हुंदी है भी ना करना ते ना यह गल होनी है। सो सानू पैर पसारने पैने आ। जिदन महाराज रणजीत सिंह ने लाहौर ते कब्जा किया सी, उस तो बाद पंजाब का वड्डा साम्राज राज खड़ा किया है। ते जे लाहौर ते कब्जा करने वाले सोचदा कि मैं एडा छोटा जिहा राज नहीं करना, मैं तो वड्डा ही करूंगा, ते ये गल्लां ओह कौमां करदियां हुंदियां जिन्हां ने करना कुछ नहीं, जिन्हां ने वेले रह के टाइम पास करना है। सो आपां ये काम नहीं करने। राज की प्राप्ति दे उत्ते कोई सवाल नहीं, राज हर कौम का अधिकार है। दुनिया के उत्ते जिहड़ा कोई जानवर पिंजरे च कैद है, वह भी अधिकार है कि आजाद वातावरण च जीवे। उन्होंने यह सवाल करना
ਵੀ ਤੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ, ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿੱਦਣ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਕਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦਾ, ਇਹ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਲ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਉਦਣ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਂਗੇ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਘਰ-ਬਾਰ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਪ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰ ਜਿਹੜੇ ਉਪਜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਉਪਜੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਉ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਮੁੱਠੀਆਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੀਟ ਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਰੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਇੰਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੀਟੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਰਾਜ ਭਾਗ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਰੂਪੀ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਰੂਪੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁੱਠੀ ਨਹੀਂ ਮੀਟੀ। ਤਖਤ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਰਾਂਝਣੀ ਮੰਚ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਹਾਈ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਬਚਾ ਲਓ, ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਧ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮੋਏ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੋਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲਣ, ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ, ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਆ। ਹੁਣ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ? ਨਹੀਂ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ? ਕਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਖੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸੀਸ ਤਲੀ ਦੇ ਧਰ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਜਹਾਨ ਆ। ਜੇ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਮਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਬਚ ਜੂ ਆਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੈਰਤਮੰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ 'ਚ ਲੜਦਿਆਂ ਮਰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਬਗੈਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨਾੜ 'ਚ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨੋ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਮਾਰ ਉਠਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਭਾਈ, ਤੇ ਜੇ ਛਕਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਕੋ ਛਕਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੱਖਰਾ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਪਾਤਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲੀ ਫਿਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਹਦਾ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆੜ ਪੱਗ ਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਗਾਨੇ ਨਾਲ, ਸੱਤ ਬਗਾਨੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਖੜਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਣਾ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ, ਵੀ ਸੰਤ ਕਹਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਸੰਤ ਕਹਾਉਣਾ ਤੇ ਕੌਮ ਤੇ ਵਿਪਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸੰਤ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਉਪਾਧੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਾ, ਪਾਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਲੜਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਸੋਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਖੁੰਝਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁੰਝਣਾ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਸਾ ਖੂਹ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹੀ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਕੌਮ ਤੇ ਉਹ ਵਿਪਤਾ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਅਲੂਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਦਾ ਕੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਰੂਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਪਾਸਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕਈ ਆਪਣੇ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਗਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਘੱਗਰੇ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਘਰੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਈਏ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇੰਨੇ ਨਾ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋ ਮੈਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅਭੁੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾੜ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਓ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜ ਜਾਓ। ਆ ਮੈਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਗਏ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਭਾਈ? ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣੇ ਸਾਧ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਤੇ ਵੈਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਡਾ ਹਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ, ਤੇ ਵੈਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਬਿਠਾਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਚਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਠੰਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਕਿਉਂ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਨਿਆਰਾਪਣ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ? ਜੇ ਸ਼ੇਰ, ਗਿੱਦੜ, ਹਿਰਨ, ਸੂਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ ਤੇ ਬਖਰੇਵਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਪੱਗਾਂ ਤੇ ਜਨੇਊ ਪਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਸੁਨਤ ਕਰਾ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਜਨੇਊ ਪਾ ਲੈ। ਫਰਕ ਰੱਖਣਾ ਕਾਹਤੋਂ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ? ਜੇ ਫਰਕ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਰਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤ ਫਰਕ ਹੀ ਨਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਤੇ ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ, ਸਰੂਪ ਨਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਹਦੇ ਆ? ਸੋ ਇਹੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਕਮਰ ਕਿਸੇ ਕਰ ਲੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਆ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਇਦੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 500 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਲਹੂ ਡੋਲਿਆ ਮਨਾਂ ਦੇ ਮਨ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਣ ਕੇ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਣਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪੈ ਜੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਲਹੂ ਡੁੱਲੂਗਾ ਸਾਡਾ, ਜੇ ਡੁੱਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਊਗਾ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਖਿਮਤ ਜਾਚਕਾਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।